Hello everyone, myself Saujanya, and I'm taking classes for statistics, second period statistics now. And I heard that you finished till CBR, crude birth rate, chapter first, vital statistics. Before we move to CBR, GFR, let us start from the first. Okay. The first topic is demography. What is demography? The statistical study of human population is called as demography. It is one of the important definition in this chapter. And next is definition of vital statistics. You can write any one. If they mention of the name Benjamin, then you have to write the first one. Otherwise, you can write the second one. What is B? Benjamin defines? He defines the vital statistics are conventionally numerical record of marriage, birth, sickness, deaths, by which health and growth of a community may be studied. What is this numerical records? What is the term numerical means? It means numbers. The records which are in numbers, it is called as numerical records of marriage, birth, sickness, death, by which health and growth of the community may be studied. Next, vital statistics are numerical records, analysis and interpretation of numerical data of vital events occurring in population. What is vital events here? It is a new word here. What is vital events? It is nothing but birth, sickness, death, marriage, etc. Next, methods of obtaining vital statistics. First one is registration method. Second one is census enumeration method. What is registration method? It is very important for 2 marks. Like they may ask methods of obtaining vital statistics or sources of obtaining vital statistics. If they ask for 2 marks, just write these 2 points: registration method and census method. If they ask for 4 marks, you have to write little bit about that. But most of the time they ask for 2 marks. So what is registration method? When we use this registration method, where we use it? Registration method is used when the person dies, we have to do a death certificate, right? So we have to register there. When the birth occurs, that time we need birth certificate. When marriage happens, then there is a marriage certificate, marriage registration. So this registration method is used there. And what is census enumeration method? We all know that census is done once in a 10 years. So every details collected by teachers will come to our home and he'll collect everything. He or she will collect everything related to employment, everything. Even a newborn baby's detail will be collected there. What is this measurement of population? It is the next point. So see, for census year we have a data, but for incensal years, what we have to do? ಈಗ ಸೆನ್ಸಸ್ ನಾವು ಮಾಡುದು ಒನ್ಸ್ ಇನ್ 10 years. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 2010ಗೆ ನಮ್ಗೆ ಸೆನ್ಸಸ್ ಇಯರ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅಥವಾ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಇದು ನಂಬರ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದೆ. ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ನಮ್ಗೆ 2013ಗೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಆದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? So this is the formula so that we can find what is the population in 2013. ಹೇಗೆ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡೋದು? PT ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಸ್ಟಿಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಫ್ಟರ್ ಟೈಮ್ T. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಮ್ದು 2010 ಮತ್ತೆ 2013 ಅಂದ್ರೆ 2013 ನ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ನಾವು PT ಅಂತ ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ಅದು ಹೇಗೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? P0 ಅಂದ್ರೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ P0 ಅಂದ್ರೆ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಸೆನ್ಸಲ್ ಇಯರ್. ಈಗ 2013 ನ ಮುಂಚೆ ಯಾವ ಸೆನ್ಸಸ್ ಇಯರ್ ಬಂದಿರ್ತದೆ, ಆ ವರ್ಷದ್ದು ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಲೈವ್ ಬರ್ಸ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಗಿವನ್ ಪೀರಿಯಡ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಬಿ. ಅಂದ್ರೆ ಬರ್ತ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಲೈವ್ ಬರ್ತ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ 2000, ಈಗ 2010 ನನ್ನ ಸೆನ್ಸಸ್ ಇಯರ್, 2013 ಇದು ನಂಗೆ ಡಾಟಾ ಬೇಕು ಅಂತ ಆದ್ರೆ 2010 ಇದು ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಂತ P0 ಅಂತ ನಾವು ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 2010 ಇಂದ 2013 ವರೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಆ ಬರ್ತ್ ಅನ್ನು ಬಿ ಅಂತ ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ.
ಹಾಗಾದ್ರೆ 2000 ಡಿ ಅಂದ್ರೆ 2010 ಇಂದ 2013 ವರೆಗೆ ಆಗಿರುವ ಡೆತ್ಸ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ immigrants and what is emigrants? So immigrants means see, you know the word import and export, right? You have been studied in economics, business, right? So what is imports? Imports ಅಂದ್ರೆ ಅಂತ ನಾವು ತರ್ಸುದು ನಮ್ ಲೈಕ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ದಿ ಕಂಟ್ರಿ, ಬೇರೆ ಕಂಟ್ರಿಯಿಂದ ನಾವು ಏನನ್ನ ತಕೊಳ್ತೇವೆ ಅಥವಾ ಏನ್ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ತರ್ತೇವೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಪೋರ್ಟ್. ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಿಂದ ಏನ್ ಕಳಿಸ್ತೇವೆ ಅದು ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಇಮಿಗ್ರೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ದೇಶದಿಂದ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬಂದವರು. ಎಮಿಗ್ರೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಿಂದ ಬೇರೆ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋದವರು. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಸೊ ಐ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬೇರೆ ದೇಶದಿಂದ ಎಷ್ಟು ಜನ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಆ 3 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ಸಂಖ್ಯೆ. ಇ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ಸಂಖ್ಯೆ. ಸೊ ಬೈ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಇನ್ 2013, ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಸೆನ್ಸಸ್ ಇಯರ್, ಕರೆಕ್ಟಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಮತ್ತೆ ಫೆಕಂಡಿಟಿ. ಇದು ಎರಡು ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇದ್ರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಚೈಲ್ಡ್ ಬೇರಿಂಗ್ ಏಜ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದು 3 ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಈವನ್ ವೈಟಲ್ ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ? Fertility refers to the birth occurring to the woman of childbearing age. Birth ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದೆ. So fertility refers to the birth occurring to a woman of childbearing age. And the childbearing age ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು? 15 to 49 years. And it's also called as germination period. Clear? Then fecundity. Fecundity refers to the capacity of a woman to bear a children. So these two definitions are very important for exam. Please ಇದನ್ನ ಚಂದ ಕಲೀರಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಯಾವ್ದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುದಿಲ್ಲ. ಕ್ಲಿಯರಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದೆಲ್ಲ ಆಗಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದ್ಸಲಿ, ಸುಮ್ನೆ ನಾನು ನೆನಪು ಮಾಡಿಸ್ತಿದ್ದೇನೆ ಅಷ್ಟೇ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೆಷರ್ ಆಫ್ ಫರ್ಟಿಲಿಟೀಸ್. ಯಾವ್ದೆಲ್ಲ ಮೆಷರ್ಸ್ ಉಂಟು? 4 ಮೆಷರ್ಸ್ ಉಂಟು. ರೂಟ್ ಬರ್ತ್ ರೇಟ್, ಜನರಲ್ fertility rate, age specific fertility rate and total fertility rate. Correct? Idel nimge yavud agide? CBR already done. Correct? Okay, crude birth rate. What is crude birth rate? Average number of live births occurring, the average number of live births occurring for 1000 individuals. Individuals anta kottidare. Clear? So what is the formula? Number of live births during a year divided by total population, otherwise average population in a year. Idu kuda agtade into 1000. So illi total population anta kottidare. They didn't mention whether it is male population or female population anta. Direct population kottidare. So we have to consider both the population, even male, even female. Next, this is one more formula, B divided by P into 100. In the case ನೀವು ಈ formula B divided by P into 100 ಬರೀತೀರಿ ಅಂತ ಆದ್ರೆ ಕೆಳಗೆ ನಾನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ ನೋಡಿ, what is B, what is P ಅಂತ ಅದು ಸಹ ಬರಿಬೇಕಾಗ್ತದೆ. So it is better if you write that previous one, number of live births during a year divided by average population in a year into 1000. ಈ formula ಬರೆಯುವುದು ಬೆಸ್ಟ್. ಇದರ ಮೆರಿಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡಿಮೆರಿಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಒಂದೊಂದು ಕಲ್ತಿರ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಎಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅನ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ನೋಟ್ಸ್. ಸಿಗದಿದ್ರೆ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಮಾಡಿ, ಅದನ್ನ ನಾನು ಹಾಕಿ ಬಿಡ್ತೇನೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನರಲ್ ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ರೇಟ್. ಜನರಲ್ ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ರೇಟ್ ಅನ್ನು ನಾವು GFR ಅಂತ ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ GFR ಅಂತ ಕೊಟ್ರೆ ಅದು ಜನರಲ್ ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ರೇಟ್, CBR ಅಂತ ಕೊಟ್ರೆ ಕ್ರೂಡ್ ಬರ್ತ್ ರೇಟ್. ಸೊ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಇರ್ಲಿ, ಎಂತದೇ ಕೊಡ್ಲಿ, ಅದು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಕಾಗುದು ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಸೊ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಒಂದು ಬಾಯಟ್ ಬರ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. So what is general fertility rate? The average number of live birth occurring to 1000 women of childbearing age in a year. ಎಂತ ಇದು? ಅಲ್ಲಿದಕ್ಕೆ ಈಗ CBR ಮತ್ತೆ JFR ಗೆ ಏನು ಮೇನ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ? What's the difference? The difference is there it is 1000 individuals, but here it is 1000 women of childbearing age in a year. Correct? So what is this women of childbearing age in a year? What I told, what is childbearing age for a woman? It is 15 to 49. ಆ 15 to 49 ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ವುಮೆನ್ ಇದ್ರ ಅವರ ಟೋಟಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ, ಟೋಟಲ್ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು. 15 to 49 ಮಾತ್ರ ನಮ್ಗೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇರೋದು. ಸೊ this is main here. So what is the formula for GFR now? Number of live births during a year, which is same as CBR. CBR is the numerator same. Number of live births during a year divided by total number of women of childbearing age in the year into 1000.
ಇನ್ನೊಂದು ಸೌಂಡ್ ಅದು ಬರ್ದೆ ನೀವು ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎಫ್ ಪಿ ಅಂತ ಅದೆಲ್ಲ ಬರಿಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಇಟ್ಸ್ ಬೆಟರ್ ಟು ರೈಟ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್. ಕ್ಲಿಯರ್? Now, what is it merits and what is the demerits? So, merit says it is simple to understand and easy to calculate. Of course, yes, it is very easy, simple to understand and which is easy to calculate. ನಮ್ಗೆ ಬೇಕಾದ ಡಾಟಾ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಆಡ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕಿರೋದು ಮತ್ತೆ ಏನು ಸಹ ಇಲ್ಲ. And it is common for even CBR ಅಲ್ಲಿ ಸಹ ಉಂಟಿದು. It is simple to understand and easy to calculate. And it consider only female population of the childbearing age. CBR ಅಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಸಹ ಮೇಲ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಫಿಮೇಲ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವುದು ಎವರೇಜ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್. ಆಗ ನಾವು ಬೋತ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡುದು ಖಾಲಿ ಫಿಮೇಲ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಬೇರಿಂಗ್ ಏಜ್. ಯಾರು ಚೈಲ್ಡ್ ಬೇರಿಂಗ್ ಏಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಆ ಫಿಮೇಲ್ಸ್ ಇದು ಮಾತ್ರ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಡಿಮೆರಿಟ್ಸ್ ನಾವು? ಇಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಏಜ್ ಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಇನ್ ದ ಚೈಲ್ಡ್ ಬೇರಿಂಗ್ ಏಜ್. ಇದು ಖಾಲಿ ಚೈಲ್ಡ್ ಬೇರಿಂಗ್ ಏಜ್ ಇದು ಮಾತ್ರ ಏಜ್ ಕಂಪೋಸಿಷನ್ ತಗೊಳ್ತದೆ. ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ 15 to 14 ನಮ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಬೇರಿಂಗ್ ಏಜ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಇನ್ ಆರ್ ಡಾಟಾ ಇಫ್ 0 to 14 ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡ್ ಇಟ್. ನಾವು ಅದನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡುವಾಗಿಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ನಮ್ಗೆ GFR ಅನ್ನು ಫೈನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ ಅಥವಾ GFR ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರಾ, ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್ ಓನ್ಲಿ 15 to 49 ಚೈಲ್ಡ್ ಬೇರಿಂಗ್ ಏಜ್ ಮಾತ್ರ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಸೊ ಅದರ್ ದೆನ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಬೇರಿಂಗ್ ಏಜ್ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. It cannot be used to compare fertility rates of two or more population. In the case, ಎರಡು ಸಿಟಿ ಕೊಟ್ಟು ಯಾವ ಸಿಟಿ ಮೋರ್ ಫರ್ಟೈಲ್, ಯಾವ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಮೋರ್ ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ರೇಟ್ ಉಂಟು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಅದನ್ನು GFR ಮೂಲಕ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಈಗ ದ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಜನರಲ್ ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ರೇಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಡಾಟಾ. ಏನೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಏಜ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಫಿಮೇಲ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಲೈವ್ ಬರ್ತ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಏಜ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನೀವು 15 to 19, 20 to 24, 25 to 29 ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಿಮೇಲ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಅದು ಸಹ ಥೌಸಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಉಂಟು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಲೈವ್ ಬರ್ತ್ಸ್ ಅದು ಸಹ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾವೆಂತ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಈ ತರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ? ದ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಈಸ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಕಾಲಮ್. ಇದು ಎಂತೆಂತ ಉದಾಸೀನದವ್ರು ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವ ಟೇಬಲ್ ಗೆ ಅಲ್ಲೇ ಆನ್ಸರ್ ಬರೆಯುದು ಇವರು. ನಮ್ಗೆ ನೀವು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಕೊಡುದಿಲ್ಲ, ಖಾಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಶೀಟ್ ಕೊಡುದು. ಸೊ ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒನ್ ಮೋರ್ ಟೈಮ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ದ ಕಾಲಮ್. ಅಂಡ್ ನೀವು ಕೆಲವರು ಇನ್ನೂ ಜೀನಿಯಸ್, ನಂಗೆ ಏಜ್ ಹೇಗೂ ಬೇಡ ಸೊ ನಾನು ಏಜ್ ತಕೊಳ್ಳುದಿಲ್ಲ ಅಂತ, ಏಜ್ ಇದು ಕಾಲಮ್ ನಾ ಮಾಡುದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಏನೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲ ಸಹ ನಿಮ್ಮ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕು. ಏಜ್ ಇದ್ರೆ ಏಜ್ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಡ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ನಿಮ್ಗೆ ಅದು ಯೂಸ್ ಉಂಟಾ ಯೂಸ್ ಇಲ್ವಾ ಅದೆಲ್ಲ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಗಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ನಾನು ಇಷ್ಟು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೇನೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಟೇಬಲ್ ಗೆ ಸಹ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಉಂಟು. ನೀವು ಅನ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೋದು ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಂದ್ರೆ ಫುಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗ್ತದೆ ಅಂತ. ಇಲ್ಲ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್. some marks for table, some marks for formula, then little marks for your final answers. ಸೊ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೆ ಸಹ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರುವ ಕಾರಣ ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ನೀವು ಟೇಬಲ್ ಸರಿ ಮಾಡಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಸರಿ ಬರ್ದಿದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಸಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಈಗ 5 marks ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆದ್ರೆ ಖಾಲಿ ನಿಮ್ಮದು ಆನ್ಸರ್ ತಪ್ಪಿದ್ರೆ 1 ಅಥವಾ 2 marks ಮಾತ್ರ ಹೋಗ್ಬೋದು, 3 marks ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಸೊ ಟೇಬಲ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಆಯ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ಎಂತ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನಮ್ದು ಫಸ್ಟ್ ನಾವೀಗ ಟೇಬಲ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಟೇಬಲ್ ಹಾಕಿದ ಕೂಡಲೇ GFR ಅಂತ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರಿಬೇಕು. ಆಗ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಎಂತೆಲ್ಲ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಹೇಗೆ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ? ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಲೈವ್ ಬರ್ತ್ಸ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಅ ಇಯರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ವುಮೆನ್ ಆಫ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಬೇರಿಂಗ್ ಏಜ್ ಇನ್ ದ ಇಯರ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸಾರಿ, ಸೊ ಎಂತ ಆಗ್ತದೆ ಈಗ, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಲೈವ್ ಬರ್ತ್ಸ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಅ ಇಯರ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡುದು? ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಲೈವ್ ಬರ್ತ್ ಕಾಲಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹೌದಾ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಎಲ್ಲ 500 ಪ್ಲಸ್ 900 ಪ್ಲಸ್ 1400 1170 450 120 30 ಆಗುವಾಗ ನಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ? ನಮ್ಗೆ 4570. ನಾನು ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ನಾನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಇದನ್ನು ಆಲ್ರೆಡಿ. ಸೊ ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ, ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯರ್. ನೀವು ಅದನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನಿಮ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡುದಿಲ್ಲ. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಇಷ್ಟನ್ನು ಆಡ್ ಮಾಡು, ನಿಮ್ಗೆ 4570 ಸಿಗ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂತ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ವುಮೆನ್ ಆಫ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಬೇರಿಂಗ್ ಏಜ್ ಇನ್ ದ ಇಯರ್. ಇದು ಮಾಡುವಾಗ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಫಿಮೇಲ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಗೆ ಆಡ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಿ ದ ಏಜ್. ಏಜ್ ಅಲ್ಲಿ 15 to 49 ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಬರ್ತದೆ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ಇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ 15. ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ದಿಸ್ ರೋ. ಅಂದ್ರೆ
15 ಇಂದಲೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುದು. ಸೊ ನಾನು ಈ ರೋ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೇನೆ, ಈ 10,000 ನಾನು ಆಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದು 49 ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಲಾಸ್ಟ್, ಹೌದಾ? ಸೊ ನಂಗೆ ಈ ಫುಲ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ 49 ಮೆನ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗ್ತಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಿತ್ತು. ಬಟ್ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ 49 ಲಾಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಉಂಟು. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಆಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು? 70,000. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಲೈವ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಹಾಕಿ 4,570 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 70,000 into 100, 65.2857 ಅಂತ ಸಿಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೈನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ ಆಗ್ಬೇಕು, ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಈಗ 65.2857 ಅಂತ ಉಂಟು. ಈಗ ನನಗೆ ಅದೆಂತ ಬರ್ತ್ಸ್, ಈಗ ನಂಗೆ ಹೇಳ್ಬೋದು 65 ಬರ್ತ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ, 65 ಕಾಲು ಬರ್ತ್ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೇವಾ? ಇಲ್ಲ, 60 ಬೇಡ, 2.5 ಮನುಷ್ಯ ಇದ್ದಾನೆ ನನ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಕ್ ಆಗ್ತದ? ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಯಾವತ್ತು ಅರ್ಧ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮನುಷ್ಯ ಬರುದಿಲ್ಲ, ಹೌದಾ? ಮನುಷ್ಯ ಅಂತಲ್ಲ, ಪ್ರಾಣಿ ಸಹ ಬರುದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಎಂತ ಆಗ್ತದೆ, ನಾವು ಅದನ್ನ ಹಾಗೆ ಬರಿವಾಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ರೌಂಡ್ ಫಿಗರ್. ಹೌ ಟು ಟೇಕ್ ರೌಂಡ್ ಫಿಗರ್? ಸಿ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 65.2857 ಅಂತ ಉಂಟು. ನಾನೀಗ 65.5 ಮತ್ತೆ 60.5 ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ 6, 7 ಅಂತೆಲ್ಲ ಇರ್ತಿದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ 66 ಅಂತ ಬರೀತಿದ್ದೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಇರುವುದು 2 ಅಂದ್ರೆ 5 ಗಿಂತ ಕಮ್ಮಿ. 65.1, 65.2, 65.3, 65.4 ಈ 4 ಡಿಜಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬಂದ್ರು ಸಹ ನಾವಾಗ ಅಲ್ಲಿ 65 ಅಂತಾನೆ ತಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅದೇ 5 ಮತ್ತೆ 5 ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 65.5, 65.6, 65.7, 65.8, 65.9 ಅಂತೆಲ್ಲ ಬಂದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ 66 ಗೆ ತಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಲ್ಲ? ಇದೆಲ್ಲ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಿ ನೀವು, ಎಷ್ಟು ನೆನಪುಂಟ ದೇವರಿಗೆ ಗೊತ್ತು. ಸೊ 65 ಬರ್ತ್ ಪರ್ 1000 ವುಮೆನ್ ಆಫ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಬೇರಿಂಗ್ ಏಜ್. ಇಷ್ಟು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಾ? Next, calculate CBR and GFR for the following data. So ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಖಾಲಿ GFR ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಒಟ್ಟಿಗೆ CBR ಸಹ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. And see the data how it is given. So the first column is age, second column is male population, third column is female population, number of live births. ಈಗ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಒಮ್ಮೆ ನೋಡಿದ ಕ್ವಶನ್ ಕೊಟ್ಟ ಕೂಡಲೇ ನೀವು ಹೇಗೆ ಡಾಟಾ ಉಂಟು ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಹಾ, ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂತ ಮಾಡುದು? ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಎಂತ ಹೇಳುದು? ಒನ್ ಮೋರ್ ಕಾಲಮ್ ಯು ಹಾಕುದು. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಹಾ, ಸೊ ಎಂತ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಒನ್ ಮೋರ್ ಕಾಲಮ್ ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ. ಎಲ್ಲ ಸೇಮ್, ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಸೇಮ್, ಹೌದಾ? ಸೊ ನಾನು ಇಲ್ಲಿಗ ಫಸ್ಟ್ CBR ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸೊ CBR ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರ್ದೆ. ಸೊ ಎಂತ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಲೈವ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಅ ಇಯರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟೋಟಲ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್. ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರೇಜ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಇನ್ ಅ ಇಯರ್, ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನ ಬರೀರಿ, ಆಯ್ತಾ? ಇಂಟು 1000. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಈಗ ನಂಗೆ ಹೇಳಿ, ಟೋಟಲ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಂತ? ನಾನು ಆಗ ಹೇಳಿದೆ, ಹೌದಾ? CBR ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಫಿಮೇಲ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್, ಮೇಲ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡುದಲ್ಲ, ಟೋಟಲ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡುದು. ಟೋಟಲ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಂತ? ಫಿಮೇಲ್ಸ್ ಮೇಲ್ಸ್ ಆಡ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇಲ್ಲಿಗ ಫಿಮೇಲ್ ಮೇಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಹಿಳೆಯರು ಪುರುಷರು ಸಹ ನಮ್ಗೆ ಬೇಕು. ನಾವು ಖಾಲಿ ಮಹಿಳೆಯರದ್ದು ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ತಕೊಳ್ಳುದಲ್ಲ, GFR ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಹಾಗೆ ಮಹಿಳೆಯರು ತಕೊಳ್ಳುದು. CBR ಅಂತ ಇವಾಗ ಟೋಟಲ್ ತಕೊಳ್ಳುದು. ಸೊ ಮೇಲ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಉಂಟು, ಫಿಮೇಲ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಉಂಟು, ಎರಡನ್ನು ಆಡ್ ಮಾಡುದು. ಒಂದಲ್ಲಿ 1,79,000, ಇನ್ನೊಂದು 1,74,000. ಇದೆರಡನ್ನು ಆಡ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಗೆ ಎಂತ ಸಿಗ್ತದೆ? ಟೋಟಲ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಸಿಗ್ತದೆ. ಸೊ ನಾವು ಅದನ್ನು ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಲೈವ್ ಬರ್ತ್ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ? 11,413 ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಅದನ್ನು ಹಾಕ್ತೇವೆ ಇಂಟು 1000. ಸೊ ಅದನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡುವಾಗ 1,79,000 ಪ್ಲಸ್ 1,74 ಸಮಥಿಂಗ್ 1000 ಸಿಕ್ಕಿದನ್ನು ಆಡ್ ಮಾಡುವಾಗ ಆನ್ಸರ್ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ? 3,53,000 ಸಿಗ್ತದೆ ಇಂಟು 1000. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ತೆಗೆಯುವಾಗ ಎಷ್ಟೇ? 32.33 ಅಂತ ಬಂತು. ಈಗ ನಮ್ಗೆ 32.33 ಅಂತ ಬರೆಯುವ ರೈಟ್ಸ್ ಉಂಟಾ? ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದಾ 32.33 ಬರ್ತಾಗಿದೆ ಅಂತ? ಯಾವತ್ತಾದ್ರು 2.5 ಮಗು 4.5 ಮಗು ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಕ್ ಆಗ್ತದಾ? ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಷನ್ ಆರ್ ರೌಂಡ್ ಫಿಗರ್. ಸೊ ಹೌ ಟು ಟೇಕ್ ರೌಂಡ್ ಫಿಗರ್? ನೋಡಿ 32.3 ಉಂಟು, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 5. 3 is less than 5. ಪಾಯಿಂಟ್ ಇನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 3 ಇರುದು, ಹೌದಾ? 3 is less than 5. ಸೊ ನಾವೆಂತ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ? 32 ಅಂತ ತಕೊಳ್ಬೇಕು. 32 ಇಲ್ಲಿ ಟೈಪ್
ಟೈಪಿಂಗ್ ಎರರ್ ಉಂಟು, ಸರಿ ಮಾಡಿ. ನಾನು ಕಳಿಸುವಾಗ ನಿಮಗೆ ನೋಟ್ಸ್ ಕಳಿಸುವಾಗ ಸರಿ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸ್ತೇನೆ. 32 ಬರ್ತ್ ಪರ್ 1000 ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್. ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್? ನಾವು ಹೋಲ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ತಗೊಳ್ತೇವೆ. ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೀಮೇಲ್ ಮಾತ್ರ ಆಗಿದೆ, ಫೀಮೇಲ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಂತ ನಾವು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಿತ್ತು, ಟೋಟಲ್ ಅಲ್ಲ, ಸೊ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂತ ಕ್ವಶನ್ ಇದ್ದದ್ದು, GFR ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಪುನಃ ಡಾಟಾಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ. GFR ಇದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಫಸ್ಟ್ ಬರೀಬೇಕು. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಲೈವ್ ಬರ್ತ್ಸ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಅ ಇಯರ್, total number of women of childbearing age in the year. Number of live births is same 11,413, correct? ಆದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ವುಮೆನ್ ಆಫ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಬೇರಿಂಗ್ ಏಜ್ ಎಂತ ಆಗಿದೆ ಅದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಚೈಲ್ಡ್ ಬೇರಿಂಗ್ ಏಜ್ ಎಷ್ಟು? 15 to 49. ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದ್ದು 15 ಎಲ್ಲಿಂದ? ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಲಮ್ ಇಂದ, ಸೆಕೆಂಡ್ ರೋ ಇಂದ, ಸಾರಿ. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೋ ಇಂದ 15 ಉಂಟು, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಫಸ್ಟ್ ರೋ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ನಿಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನಮ್ಗೆ ಅದು ಬೇಡ. ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ಎಲ್ಲ ಫುಲ್ ಯಾವ ಸಹ ಬೇಡ ನಮ್ಗೆ. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಲಮ್ ಇಂದ ನಾವು ತಗೊಳ್ತೇವೆ 15 ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ತಗೊಳ್ಬೇಕು? 49 ಎಲ್ಲಿ ಉಂಟು? ಥರ್ಡ್ ಕಾಲಮ್ಗೆ ಎಂಡ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಓನ್ಲಿ ದೀಸ್ 3 ಕಾಲಮ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸೆಲೆಕ್ಟ್. ಈ ಕಾಲಮ್ ಇದೆಂತ? ಫೀಮೇಲ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ನಮ್ಗೆ ಬೇಕು, ಫೀಮೇಲ್ ಆಫ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಬೇರಿಂಗ್ ಏಜ್. ಹೌದಾ? ವುಮೆನ್ ಆಫ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಬೇರಿಂಗ್ ಏಜ್, ವುಮೆನ್ ಮಾತ್ರ ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ ಉಂಟು. ಕೆಲವು ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಜೀನಿಯಸ್ ಎಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇದನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೋಡುದು ಸಹ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ ಉಂಟಾ ಫೀಮೇಲ್ ಉಂಟಾ ಅಂತ ನೋಡಿ. ಕರೆಕ್ಟ್, ಮೇಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಪುರುಷರು, ಫೀಮೇಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಹಿಳೆಯರು. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಮಹಿಳೆಯರು ಬೇಕು, ಪುರುಷರಲ್ಲ. ಸೊ ನಾವಿಲ್ಲಿ 15 ಮತ್ತೆ 25 ಈ 3 ಕಾಲಮ್ ಇದು ಕರೆಸ್ಪಾಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಯಾವ ಫೀಮೇಲ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಉಂಟು ಖಾಲಿ ಅದು 3 ನಾವು ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಸೊ ಅದು ಆಡ್ ಮಾಡುವಾಗ ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಿಕ್ಕಿದೆ? 1,01,000 ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಾಗ 113 ಬರ್ತ್ಸ್ ಪರ್ 1000 ವುಮೆನ್ ಆಫ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಬೇರಿಂಗ್ ಏಜ್. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಪುನೊಮ್ಮೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ? ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ ನಾನು? ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಲೈವ್ ಬರ್ತ್ ಸೇಮ್ ಇಷ್ಟನ್ನೇ ತಕೊಂಡು ನೋಡಿ ನೀವು. 0 to 14, 14 ನಂತರ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಲೈವ್ ಬರ್ತ್ ಇಲ್ಲ. ಇದ್ರೂ ಸಹ ನೀವು ತಕೊಳ್ಬಹುದು, ಅದೇ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಅದು ಚೈಲ್ಡ್ ಬೇರಿಂಗ್ ಏಜ್. ಆ ಏಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ವುಮೆನ್ ಚೈಲ್ಡ್ಗೆ ಜನ್ಮ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಮಗುವಿಗೆ ಜನ್ಮ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಚೈಲ್ಡ್ ಬೇರಿಂಗ್ ಏಜ್ ಅಂದ್ರೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಏಜ್ ವೇರ್ ವುಮೆನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ಅ ಬರ್ತ್ ಟು ಅ ಚೈಲ್ಡ್ ಅಂತ. 15 to 49. ಸೊ 15 to 49 ಏಜ್ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಲೈವ್ ಬರ್ತ್ಸ್ ಆಡ್ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು, ಅದು 11,413. ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ಬೇಕು ಎಂತದು 15 to 49 ಯಾವ ಏಜಿಗೆ, ಎಲ್ಲಿ, ಯಾವ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಯಾವ ರೋ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ. ಈ 3 ರೋಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ಈ 3 ರೋಸ್ ಇದು ಕರೆಸ್ಪಾಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಫೀಮೇಲ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಮೇಲ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ನೋಡಿದ್ರ ಇಟ್ ಈಸ್ ರಾಂಗ್. ಬಿಕಾಸ್ ನಿಮ್ಮ ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿ ಇರುವುದು ಫೀಮೇಲ್, ವುಮೆನ್ ಆಫ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಬೇರಿಂಗ್ ಏಜ್. ನಾನು ತುಂಬಾ ಕೇಸಸ್ ನೋಡಿದ್ದೇನೆ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮೇಲ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿರುದು. ಯಾಕೆ? ಫಸ್ಟ್ ಅದಿರುದಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರಾಂಗ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸುಮ್ನೆ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಳ್ಕೊಳ್ತೀರಿ. ಸೊ ಎಂತ ಮಾಡ್ಬೇಕು? 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಹೋಗುದು. ಆದ್ರೆ ಸಹ ಕರೆಕ್ಟ್ ನೋಡ್ಬೇಕು. 15 ಮತ್ತೆ 49 ನಡುವೆ ಬರುವ ರೋಸ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿ ಅದರ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡೆಂಟ್ ಅಂತ ತಕೊಳ್ಬೇಕು. ತಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಆಡ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲಿ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕು. ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಲೈವ್ ಬರ್ತ್ ಅಲ್ಲ, ಲೈವ್ ಬರ್ತ್ ಟೋಟಲ್. ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ವುಮೆನ್ ಆಫ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಬೇರಿಂಗ್ ಏಜ್. ಸೊ ಚೈಲ್ಡ್ ಬೇರಿಂಗ್ ಏಜ್ ಅನ್ನ ನಾವು 3 ರೋ ಅನ್ನು ಆಡ್ ಮಾಡುವ ನಂಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು? 1,00,000. ಸೊ ಅದನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಂಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್ 113 ಎಂತದು? 113 ಬರ್ತ್ ಪರ್ ಎಷ್ಟು? ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಇಂಟು ಮಾಡಿದ ಅಷ್ಟು 1000 ವುಮೆನ್ ಆಫ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಬೇರಿಂಗ್ ಏಜ್. ಅಂಡ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಲೆಸನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡುದು. ಫಸ್ಟ್ ಲೆಸನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದುಂಟು? ವೈಟಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೆಸನ್ ಇರುವುದು ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ವೈಟಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು 1000 ಅನ್ನು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ. ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಅಲ್ಲಿ 100. ಇದು ಲಾಸ್ಟ್ ಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ವೈಟಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಗೆ ಇಂಟು 100 ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಸೊ ಒಂದು ಥಿಂಗ್ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ವೈಟಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತು 1000 ಇಂಟು ಬರುದು. ಅದು ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ CBR GFR ಅಂತ ಕೊಟ್ರೆ, CBR ಗೆ ಒಂದ್ಸತಿ 1000 ಇಂಟು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇರ್ತದೆ, GFR ಗೆ ಒಂದ್ಸತಿ 1000 ಇಂಟು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಸತಿ ಇಂಟು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇರುದು 1000 ಅನ್ನು. ಸೊ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಮೇಲೆ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಇನ್ನೊಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್, ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ನೀವು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಇದೆ ನಿಮ್ಗೆ, ಅದು ಫೈನಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಆಗ್ತದೆ ಓದ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಇದೊಂದು ಲಿಸ್ಟ್, ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಇದೊಂದು ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಆಗ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಎಂತ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ತೆಗೆದು ಓದ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಹಂಬಲ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್. ನೋಟ್ಸ್ ನಾನು ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ.
ಆಮೇಲೆ ನಾನ್ ಕೊಟ್ಟ ನೋಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸಹ ನೋಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕು. ಅಂಡ್ ನಾನೀಗ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಉಳ್ದ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು CBR GFR ಅದಕ್ಕೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇದ್ದದನ್ನು ನೀವು ಮನೇಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಡೌಟ್ ಬಂದ್ರೆ ನಂಗೆ ಕೇಳ್ಬೇಕು, ಆಗ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅದನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ, ಇಲ್ಲದೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೆಲವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ CBR GFR ASFR ಅಂತ ಹೊಸತ್ತು ಉಂಟು, ನಿಮ್ಗೆ ಬರ್ಬೇಕಷ್ಟೇ. ಇದ್ರು ಸಹ ನೀವು ಖಾಲಿ GFR ತನಕ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ, ASFR ಮತ್ತೆ ನೋಡುವ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಸಹ ನೋಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಚಂದ ಮಾಡಿ ನೀಟಲ್ಲಿ ಕಾಲಮ್ ಹಾಕಿ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಲಮ್ ಹಾಕಿ ಬರೀರಿ. ಅಂಡ್ ಇದು ಮೇನ್, ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಲಮ್ಸ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಟೇಬಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ. ಪೆನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಬಾಕಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಮ್ದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಎಲ್ಲ ಸರಿ ಇದ್ರು ಸಹ ನಿಮ್ಗೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಪೆನ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಾಗಿಲ್ಲ ಟೇಬಲ್ಸ್ ಗೆ, ಖಾಲಿ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಕ್ಲಿಯರ್? ಆಮೇಲೆ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಇಫ್ ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿ ಇದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು. ನಿಮ್ಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಗ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ, ಆಗ ನಿಮ್ಗೆ ಈಸಿ ಆಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲದಿದ್ರು ಸಹ ನಿಮ್ಗೆ ಲಾಗ್ ಟೇಬಲ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅದರ ಮೂಲಕ ನೋಡ್ಬೋದು. ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಸೊ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಿ, ಏನೇ ಡೌಟ್ ಇದ್ರು ಕೇಳಿ. ಇದ್ರ ಮುಂಚೆ ಮಾಡಿದ ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರು ಸಹ ಕೇಳಿ, ವಾಟ್ಸಪ್ ಮಾಡಿ. ಆಗ ನಂಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.